સુરતના જહાંગીરપુરા વિસ્તારમાં આવેલ લક્ષ્મી ફાર્મમાં બંગાળી સમાજ દ્વારા પોષ મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। પોષ મેળાની ખાસિયત એ છે કે નવા પાકથી તમામ વાનગીઓ બનાવવામાં આવે છે અને બંગાળી સમાજના દરેક ઘરોમાં પૂજા સાથે પોષ મેળાની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। સુરતમાં યોજાયેલા પોષ મેળામાં બંગાળી સમાજનું પરંપરાગત બાઉલ સંગીતનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। બંગાળી મહિનાના પોષના 7મા દિવસે બંગાળી સમાજ દ્વારા પોષ મેળાનું આયોજન કરવામાં આવે છે। પશ્ચિમ બંગાળના બીરભૂમ જિલ્લાના શાંતિનિકેતન મેદાનમાં મેળાનું આયોજન કરવામાં આવે છે। આ મેળાની શરૂઆત રવિન્દ્રનાથ ટાગોરજીના પરિવારે કરી હતી, ત્યારે સુરતમાં વસતા બંગાળી સમાજ દ્વારા પોષ મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। સુરતના જહાંગીરપુરા વિસ્તારમાં આવેલ લક્ષ્મી ફાર્મમાં મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ચોખામાંથી બનેલી તમામ વાનગીઓ પહેલા ઈષ્ટદેવને અર્પણ કરવામાં આવી છે, જે બાદમાં લોકો આરોગે છે। અવનવી વાનગીઓ સાથે બંગાળી સમાજના પરંપરાગત પોશાકો, ટ્રાઇબલ આર્ટ, હેન્ડીક્રાફ્ટ વગેરેના સ્ટોલ પણ લાગ્યા હતા। આ પોષ મેળામાં 45 જેટલા સ્ટોલ લગાવવામાં આવ્યા હતા। સાથે બંગાળી સમાજનું પરંપરાગત બાઉલ સંગીતનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું, જે સંગીતના કલાકારો બંગાળના બીરભૂમ જિલ્લામાં આવેલા શાંતિનિકેતનથી ખાસ આવ્યા હતા। આ પોષ મેળા અંગે વાસુદેવ અધિકારીએ જણાવ્યું કે પોષ મેળો કલકત્તામાં ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે। પોષ મેળાની ખાસિયત એ છે કે નવા પાકથી તમામ વાનગીઓ બનાવવામાં આવે અને બંગાળી સમાજના દરેક ઘરોમાં પૂજા સાથે પોષ મેળાની ઉજવણી કરવામાં આવે છે। ત્યારે સુરતમાં આજે આ મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ મેળાનું આયોજન સુરત બંગાળી સમાજ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। मेरा नाम बरनाली सेठ है। हम सूरत में आज 28-30 साल से आ रहे रहे पर ये पौष माला का आयोजन 1845 में टेगोर के जो फादर थे देवेंद्रनाथ ठाकुर, उन्होंने 20 लोगों से पौष माला ये जो नया चावल जो होता है उसके उत्सव मनाने के लिए 3 दिन का ये मेला का स्टार्टिंग किया था। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर वो जो लीगेसी है उसको लेके फिर हर साल 3 दिन 7वीं पोष 7 तारीख को पोष महीने का 7 तारीख ये मेला का आयोजन होता है। हर साल शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन है, वो टेगोर का यूनिवर्सिटी है, उसमें ये मेला का आयोजन ये 1800 शतक से अभी भी चल रहा है। ये साल भी 3 दिन से ये मेला अभी 6 दिन तक ये मेला का आयोजन हर साल तब से होता है। 18 साल से होके 2024 तक हर साल होता है। बीच में खाली 2-3 साल ये हुआ नहीं है कोविड के लिए, उसके बाद अभी भी ये मेला का आयोजन अभी भी चल रहा है। और ये मेला का जो महत्व है वो नया चावल के अलग अलग सब जो मिठाई होता है वो हम बनाते हैं। इसके साथ पौष माला का और भी एक है, हमारा बंगाल का जो संस्कृति एवं कृष्टि का जो एक महत्व है वो भी मेला में आयोजन किया हुआ जाता है। उसका छोटा सा झलक हम लोग सूरत में भी करने के लिए ट्राई किया है। आज ये लेके ये 4 साल से हम लोग ये मेले का आयोजन कर रहे हैं। वासुदेव अधिकारी जी, आज किस तरह का ये कार्यक्रम रखा गया? पौष मेला है। ये पौष महीना में ये मेला कलकत्ता में बहुत धूमधाम से होती है। पौष मेला की ये खासियत है कि नया पाक होती है, चावल बनती है नया, और नया चाल से बनती है वानगियों, एकदम प्योर वेजिटेरियन, और घर घर में पूजा भी होती है और ये मेला भी लगती है। वहाँ पे बड़ी बड़ी मेला लगती है। तो ये पहले लगता था नानपुरा कदमपल्ली में, 2-3 साल से बंद था, बंग संस्कृति से चलता था, और अभी पूरी सूरत मिलके ये मेला आयोजन किया है। जैसे अगले साल बसंत उत्सव किया था इसी जगह में, उसी तरह ये पौष मेला चालू किया है। और यहाँ पे सूरत में लगभग 2.5 से 3 लाख बंगाली है, और सबकी इच्छा है। इस बार आया, सबने बोला जगह बहुत छोटा पड़ रहा है, हमको बहुत बड़ा जगह चाहिए और ये 2-3 दिन में करना चाहिए, और ये पूरी सूरत बंगाली समाज ने ऑर्गेनाइजर किया है। और साथ में विद्यासागर बांग्ला विद्यालय के सहित ही ये प्रोग्राम हो पाया है, और सबका सहयोग भी इसके साथ है। और आगे हम चाहेंगे इससे और बहुत बड़ा हो, और 3-4 दिन तक हो। ये स्टॉल लगा है इसमें 45, और बहुत अच्छा आप लोग भी टेस्ट करोगे तो आपको भी पता चलेगा, इतनी अच्छा इतनी बढ़िया सब टेस्टी खानगी बना है। अब खाओगे आपको भी आप लोग भी खा के जाओ, ऐसा लगेगा। और हम तो चाहते हैं बड़ी जगह में हो, वनिता विश्राम जैसा ग्राउंड में हो, सूरत की हर नागरिक आए, हर परप्रांति जितना भी है सब आए। नमस्कार मित्रों, खूब ज खुशीनी बात है कि सूरत शहर में भारतना दरेक प्रांतना लोको रहे छे, अने एमां बेंगाली समाजना लोको पण खूब मोटी संख्या में सूरत शहर में रहे छे।
તો બંગાળી સંસ્કૃતિની એક વિશેષ આગવી એક વિશેષતા છે કે જ્યારે પૌષ માસ આવે છે, પૌષ મહિનો, ત્યારે બંગલાના ઘરમાં નવીન ધાન્ય એટલે નવું પાક આવે છે. તો ત્યારે એક ખુશીનો માહોલ હોય છે અને ત્યારે વિવિધ જે વાનગીઓ પણ બનાવવામાં આવે છે. અને વિશેષ કરીને બીરભૂમ જિલ્લામાં જે શાંતિનિકેતન છે, જ્યાં રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે શાંતિનિકેતન બનાવ્યું છે, અને ત્યાં જે છે ત્યાં ખાસ આ પૌષ મેળા થાય છે. અને ત્યાં આ જે બાઉલ સંગીત છે, એ બાઉલ સંગીત ત્યાં ખાસ પીરસવામાં આવે છે. બાઉલ સંગીત જેમ ગુજરાતનું જે છે ગરવો, એ ગુજરાતનું એક એનું ગરવો એટલે ગુજરાત, તેમ આ બાઉલ સંગીત જે છે, બાઉલ સંગીત એ બંગલાનું એક વિશેષતા છે, સ્પેશિયાલિટી છે, એ બીજી કોઈ પ્રાંતમાં નથી. તો આજે આ બાઉલના કલાકારો પણ એ શાંતિનિકેતનથી જ આવ્યા છે. તો આજે અહીંયા બંગાળી સમાજના જે બંધુઓ છે, અને બંગાળી સમાજના બંધુઓ બીજી એક એ છે કે વિદ્યાસાગર વિદ્યાલય અહીંયા શરૂ કર્યું છે, લગભગ 3-4 વર્ષથી શરૂ કર્યું છે. અત્યારે કેજી ચાલે છે અને ભવિષ્યમાં એને 12મું ધોરણ સુધી એક સંપૂર્ણ કેજી ટુ 12 સુધીનું એક સ્કૂલ બનાવવાની એ લોકોની ઈચ્છા છે, સંકલ્પ છે, અને એની માટે પણ તૈયારી ચાલે છે. હું સમગ્ર બંગાળી સમાજને એને માટે શુભેચ્છા અને આશીર્વાદ પાઠવું છું. અસ્તુ. જય બાંગ્લા.